हाँ जी, सत श्री अकाल जी। रीड पंजाबी की क्लास में स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ कविता का एक अहम तत्त है जी, ਉਹਦੀ ਗੱਲ करनी ਆਪਾਂ। ਉਹਦਾ नाम है जी रस। रस एक नवा टॉपिक पाया गया है जी रीट ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ रस ਬਾਰੇ कि कविता ਦੇ ਵਿੱਚ रस है ਜਿਹੜਾ ਉਹ क्यों ਜ਼ਰੂਰੀ है, रस की परिभाषा की है, की रस का कोई शाब्दिक अर्थ है। उस तो बाद रस के उपर सब तो पहला रस सिद्धांत जिहड़ा किहने दिता है उहदे बारे आपां गल करनी है जी। उस तो बाद गल करांगे जी साडे जो 9 प्रकार के रस ने उन्हां दे बारे आपां चर्चा करांगे। उदाहरणां दे विच वेखांगे कि किवें आपां एक कविता दे विचों एक पैरे दे विचों रस नूं किवें पहचान कर सकते हैं, उहदी किवें पहचान सकते हैं। सब तो पहला देखो जी रस के बारे पहली गल सब तो ध्यान रखनी है, कविता का तत्त है जी। सब तो पहली गल छंद अलंकार रस ये सारे है जी कविता के तत्त। सो ये देखो जी काव्य खेत्र में रस का अर्थ वैसे आपको पता है ना कि फलों का रस कह दें आप, निंबू का रस है जी, है ना। तो रस खाने वाले भी होंगे। सो कई कई प्रकार के रस च अर्थ होंगे हैं। पर जदों गल करिए आप कविता की, सो काव्य खेत्र दे विच रस का अर्थ बनता है अलौकिक आनंद जां अलौकिक स्वाद। जिहड़ा आनंद, जो रस, जो मज़ा जिन्हों आप देख नहीं सकते। अलौकिक कोई चीज़ होंदी है ना जिन्हों आप देख नहीं सकते। लौकिक होंदी है साडियां अखां दे सामने, अलौकिक होंदी है जिहड़ी साडियां अखां दे सामने ना होवे। सो रस है जिहड़ा वो आपां नूं दिखाई नहीं दिंदा, असीं उस चीज़ नूं सिर्फ महसूस करते हैं जदों आपां कविता का वाचन करते हैं, जदों आपां कविता पढ़ते हैं। तो उदों की है कि कवि ने जिस रस दे विच कविता नूं लिखिया हुंदा है साडे मन दे विच उसे प्रकार दे नाल ही, उस रस दे अनुसार ही साडे मन दे विच भाव पैदा हुंदे ने, साडे मन दे इमोशन हुंदे ने, कुछ साडे मन दे विच संवेग ने जी। सो वो संवेग है जिहड़े वो जन्मजात ने, साडे विच जमांदरू है जी, वो संवेग है पैदा होने ही होने हैं। सो कुछ स्थाई संवेग हुंदे ने जिन्हां दे नाल आपां कह दिंदे आ कि लो जी रस की उत्पत्ति हो गई जी। सो गल देखो जी, आ गल्लां ना जिहड़ियां ध्यान रखण वालियां, ये बेसिक गल है रस बारे। रस जिहड़ी रस की पहचान करनी किसी कविता दे विच, वो बाद दी गल है। सब तो पहली गल है बेसिक गल्लां, ये आपां गल करनी है। इन्हां दे विच सब तो पहली गल है जी कविता का तत्त है। दूसरी गल है जी काव्य खेत्र दे विच रस का अर्थ है जी अलौकिक आनंद जां स्वाद। एवें पुछ ले कि रस का मतलब है, थल्ले इस तरह लिखिया होवे अलौकिक आनंद जां स्वाद। रस एक आत्मिक आनंद है जी। होर देखो रस के की अर्थ बनते हैं। देखो जी आत्मिक आनंद है ना, जदों आप कविता पढ़ते हैं तो सानू अपनी अंदरों अंदर एक अजीब तरह का एक महसूस होना, आनंद मिलना, आप उन्होंने कह दें जी ये साडे कविता पढ़ने वेले एक आत्मिक आनंद है, काव्य अनुभव है जी, है ना। सो कविता का अनुभव करना, अपने आप दे विच महसूस करना कविता नूं, वो रस है जी। काव्य का आनंद लेना ते काव्य की आत्मा। ये ऋषि वेद व्यास ने रस नूं कहा सी भी जी रस है ना जिहड़े वो कविता की आत्मा हन जां काव्य की आत्मा हन। प्रश्न पुछ लिया जाए भी काव्य की आत्मा है, थल्ले ऑप्शन पाए होण छंद अलंकार जां रस, तुसीं कहो जी रस। हुण देखो जी अगे रस की उत्पत्ति। तीसरी गल है जी रस का मूल जड़ की है, रस पैदा कित्थों हुंदा है। रस हुंदा है भाव, मानसिक उत्तेजना, संवेग, इमोशनस। इन्हां चारां दे इक्को ही अर्थ बनते हैं। भाव का दूसरा बनता साडे मन दे विच कुछ उत्तेजनावां हुंदियां ने, उन्हां दे करके जदों की है, जदों साडे कोई चुंडी वढ़दे सानूं पीड़ महसूस होंदी है। सो वो साडे एक मन की उत्तेजना है, वो साडे मन का भाव है, एक संवेग जिन्हां नूं कह दिंदे आ जां इमोशनस कह दिंदे आ। सो रस की उत्पत्ति की है, 4 नंबर लाइन दे विच देखो रस की उत्पत्ति भावां दे सिੱਟੇ रिजल्ट वजों होंदी है। जब भाव की है जिवें दा भाव उवें दा रस, जां दूसरे बन्ने आपां कह दईए कि कविता दे विच जिवें दा रस उहनूं पढ़ के उवें दा भाव। एक होर शब्दां दे विच कि जिवें दा असीं भाव साडे मन दे विच होया, असीं भाव तो पता लगा सकते हैं भी कविता दे विच ये रस है। सो रस भाव, भाव रस एक दूजे दे नाल जुड़े हुए ने। लो जी मन के स्थाई भाव है ना जिहड़े वो रस पैदा करते हैं जी। मन दे विच बहुत तरह के भाव है जी, शारीरिक भाव भी होंदे आ, मानसिक भाव भी होंदे आ, अस्थाई भाव भी होंदे आ, ते की है स्थाई भाव भी होंदे आ। चिंता होनी किसी चीज़ की, एक थोड़े चिर वास्ते हासा जा महसूस होना, गलानी होनी अपने मन दे विच, है ना भी किसी गल तो गलती हो गई मान लो उदों आप गिलानी महसूस करते हैं। वो जिहड़े हुंदे आ अस्थाई भाव हुंदे आ। पर रस जदों पैदा करना है उदों मन दे विच स्थाई भाव होने चाहिए।
ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਥਾਈ ਭਾਵ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਗੁੜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਸ। ਅਲੌਕਿਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਰਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੋਢੀ ਭਰਤ ਮੁਨੀ। ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਚਾਰੀਆ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਨਾਟਕ। ਸੋ ਕਾਵਿ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਟ ਰਸ ਹੈ। ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਟ ਰਸ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਰੂਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਰੂਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਜੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਸ ਨੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਹਾਸ ਰਸ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਰੌਦਰ ਰਸ, ਵੀਰ ਰਸ, ਭਿਆਨਕ ਰਸ, ਵਿਭਤਸ ਰਸ, ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ 9 ਰਸ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਜੇ ਹਨ, ਇਮੋਸ਼ਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹਾਸ ਰਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨੀ, ਚੋਟ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਸਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਹੱਸੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਹਾਸ ਰਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਅੰਗ, ਚੋਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਭਾਵ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਸਾ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ। ਸੋ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਜਾਂ ਗਮ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੌਦਰ ਰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵੀਰ ਰਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਰੀਟ ਵਾਲਿਓ ਵੀਰ ਰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ।
ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ। ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਘ੍ਰਿਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੜੀ ਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੱਡ ਮਾਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਚਹਿਣ ਜੀ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘ੍ਰਿਣਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ, ਅਦਭੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਚਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸਮੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਾਵ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਰਾਗ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਸੂਖਮ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਸ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 9 ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੰਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ। ਸੰਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਸਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਸਲ ਲਿਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਓ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਤਾ। ਸੋ ਵਸਲ ਜਾਂ ਮਿਲਾਪ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਵਸਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਗਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਸੰਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ 2 ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ 2 ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਵਿਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਨੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਤੱਕਣ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਨੇੜੇ, ਲੱਸੇ ਨੀ ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਇਆ ਨੀ ਖੌਰੇ ਅੰਬਰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕਿਹੜੇ। ਆਪਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਲੱਸੇ ਨੀ ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਵੀ ਕਿ ਨੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੱਕਣ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਨੇੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਖੌਰੇ ਅੰਬਰ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕਿਹੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ।
इस करके ये है जी साडा संजोग शिंगार रस। होर देखो जी एक बिल्कुल इवें दा ही उदाहरण है, कोई आया सरगी सार मेरे कोल, सवेरे ही कोई आ गया ते मूँह झाखरे विच संजाते बोल, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲ, ਸੁੱਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ ਲਿਸ਼ ਬੰਦ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਮਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਹੱਸਦੇ ਨੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਵਿਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਗਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿਜਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿਜਰ ਵਿਛੋੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹਿਜਰ, ਹਿਜਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਹਿਜਰ। ਸੋ ਵਿਯੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਹਣੀ ਕੂਕਦੀ ਬੇਲੀਆ ਬੇਲੀਆ ਹੋਏ, ਦੱਸ ਕੌਣ ਦਰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਨ ਤੇਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਕ ਆਹ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾਹੀਂ ਸਾਕ ਸਹਿਨ ਤੇਰੇ, ਪਿੱਛਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕੋਲ ਨਾਹੀਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਤੇਰੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆਣ ਕੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੋਹਣੀ ਕੂਕਦੀ ਬੇਲੀਆ ਬੇਲੀਆ ਹੋਏ, ਸੋਹਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਹੀਵਾਲ ਬੇਲੀਆ, ਦੱਸ ਕੌਣ ਦਰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਨ ਤੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਕ ਆਹ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਕ ਸੈਨ ਤੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਿੱਛਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਤੇਰੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਿਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੋਗ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਥਰ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਉਸਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਹੀ ਹੀਰ ਦੀ ਕਰੇ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ਾਇਰ, ਮੱਥੇ ਚਮਕਦਾ ਹੁਸਨ ਮਹਿਤਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਖੂਨੀ ਚੂੰਡੀਆਂ ਰਾਤ ਜਿਉ ਚੰਨ ਗਿਰਦੇ, ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਜਿਉ ਰੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਨੈਣ ਨਰਗਸੀ ਮਿਰਗ ਮਮੋਲੜੇ ਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਟਹਿਕੀਆਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਸੁਰਮਾ ਨੈਣਾ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਹੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ
उस दे ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਚਮਕਦਾ ਉਹ ਚੰਦਰਮੇ ਵਰਗੂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਖੂਨੀ ਚੂੰਡੀਆਂ ਰਾਤ ਜਿਉਂ ਚੰਨ ਗਿਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲਾਲੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਜਿਉਂ ਰੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਹੈ, ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਨੈਣ ਨਰਗਸੀ ਮਿਰਗ ਮਮੋਲੜੇ ਦੇ ਨੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਰਗਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਟਹਿਕੀਆਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਮਾ ਨੈਣਾ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਹੀਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਪਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਪੰਜ ਫੂਲ ਰਾਣੀ, ਗੁੱਝੀ ਰਹੇ ਨਾ ਹੀਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ। ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਸਾ। ਤੋ ਹਾਸਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਾਸ ਰਸ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਸਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਾਚਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਕੀ ਆਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਅੱਜ ਆਖਣੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਲੋੜ ਹੀਰੇ, ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਲਿਆ ਏ ਜੋੜ ਜੋੜ ਹੀਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋਰ ਹੀੜੇ, ਮੇਰਾ ਟੀਏ ਤੇ ਡੀਏ ਦਾ ਕਰ ਲੇਖਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀਰੇ, ਹੀਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ, ਐ ਪਰ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੀਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਕੋਈ ਅੱਕਿਆ ਵਾ ਆਸ਼ਕਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਪਵਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਟੀਏ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ। ਟੀਏ ਅਤੇ ਡੀਏ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਮਾਸਟਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਟੀਏ ਡੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੀਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ, ਐ ਪਰ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੀਰੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੇਡ ਪਵਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੈ ਜੋੜ ਜੋੜ ਹੀਰੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੇੜੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਖੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹੀਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਹੀਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਟੀਏ ਤੇ ਡੀਏ ਦਾ ਕਰ ਲੇਖਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀਰੇ, ਹੀਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀਰਾ, ਐ ਪਰ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੀਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਥੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥੂਲ ਸੂਖਮ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਸਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਢੱਗੇ ਚਾਰੇ, ਢੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਵੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸ ਰਸ।
ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਨੂੰ ਜੀ ਰਸ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਰੁਣਾ ਰਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਸ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਚਾਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਨੂੰ ਰਸ ਰਾਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਹਨ ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਸ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਰੁਣਾ ਰਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਸ਼ੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ 1947 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ। ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਆਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਵੇ ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰੁਣਾ ਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਹੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ। ਅੱਜ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਵੈਣ ਪਾਏ ਸੀ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਵੇ ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੋਏ ਉੱਥੇ, ਸੀਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੈ, ਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਗਮ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰ ਗਈ ਅੱਜ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰੁਣਾ ਰਸ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਰੌਦਰ ਰਸ ਦੀ। ਰੌਦਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੌਦਰ ਰਸ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਨਿਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰੌਦਰ ਰਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੁੰਨ, ਬੰਦਾ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੁਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੌਦਰ ਰਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫੌਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਬਰਸਣ ਆਈਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਹ ਪਵਨ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੌਦਰ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਹ ਪਵਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਗੱਜਣ ਤੋਪਾਂ ਡਾਇਣੀ ਜਿਉ ਘਣੀਆਂ ਰਕਾਈਆਂ, ਤੂਹ ਮਿਆਨੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਜਣ ਤੋਪਾਂ ਡਾਇਣੀ, ਤੋਪਾਂ ਗੱਜਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘਣੀਆਂ ਰਕਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਰੌਦਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਘਿੰਨ ਚਪੇੜ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਾਉ ਲੈ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਕੁੰਜ ਕੁਆਰੀ ਮੂੰਹ ਨ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਜਾ ਲਾਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਦਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਜੀ ਧੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਰੌਦਰ ਰਸ ਦਾ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਝਾਟਾ ਮੁੰਨ ਕੇ ਮੀਡੀਆਂ ਖੋਲ ਸਿੱਟੂ, ਗੁੱਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਊਂ ਬਲਾਵੜਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟੂਗਾ ਚੀਰ ਰੰਨੇ, ਕੱਢ ਲਊਂਗਾ ਦਿਲੇ ਦਾ ਕਾਵੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਦਰ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ, ਗੁੱਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲਾਵੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਊਂਗਾ, ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟੂਗਾ ਚੀਰ ਰੰਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੱਢ ਲਊਂਗਾ ਦਿਲੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਾਸ ਆ ਕੜੱਤਣ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਦੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ। ਤੇ ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੌਦਰ ਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਹੌਸਲਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਯੁੱਧ ਵੀਰ, ਧਰਮ ਵੀਰ, ਦਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਦਇਆ ਵੀਰ। ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਯੁੱਧ ਵੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਦਖਣਾ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਜੀ। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੌਸਲੇ ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕੂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਚੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਮੀਆਂ, ਚੜੇ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ छैल ਬਾਂਕੇ, ਜੈਸੇ ਵੇਲਿਓ ਨਿਕਲਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੜੇ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ छैल ਬਾਂਕੇ, ਜੈਸੇ ਵੇਲਿਓ ਨਿਕਲਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਿਓ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੰਗ ਮੁਸਾਫਾ ਵੱਜਿਆ ਰਣ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਚਾਵਲੇ, ਝੁੱਲਣ ਨੇਜੇ ਬੈਰਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਸਣ ਲਸਾਵਲੇ, ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਂਗਣ ਜਾਣ ਜਟਾਵਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇਜੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੈਰਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੇ ਨੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਸੋ ਢੋਲ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜੋਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਾਂ ਭੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਬਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੜਕਾ ਆਵੇ ਰੰਗੋ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੋ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਘੋਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਸੱਪ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਵਰਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਰੌਦਰ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੀ ਉਹ ਆਫਤ ਸ਼ਕਲ ਡਰਾਵਣ ਵਾਲੀ। ਵੱਡੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ, ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਆ, ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਕਾਲੀ, ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਉਤਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਦਰਖਤ ਖਜੂਰਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਰਗੂ ਨੇ। ਕੋਹਲੂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਸਾਂ ਵਾਂਗ ਤਨੂਰਾਂ। ਸੋ ਕੋਹਲੂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਹਲੂ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਦੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਦੀ। ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਘ੍ਰਿਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘ੍ਰਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੜੀ ਗਲੂ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸੜਾਂਦ ਭਾਵ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਵੇ, ਹਵਾੜ ਭਾਵ ਮੁਸ਼ਕ ਗੰਦਾ ਆਵੇ, ਬਦਬੂ ਆਵੇ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਿਰਣਾ। ਵਿਭਚਾਰ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਭੈੜਾ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ, ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲਹੂ ਮਿੱਝ ਦੀ। ਸੋ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਿੱਝ ਦੀ, ਮਾਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਗਜ਼ ਖੋਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਮਟਕਾ ਦਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਟਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਲਹੂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਗਜ਼ ਖੋਪੜ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲਹੂ ਮਿੱਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਰੁੰਡਦੇ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਡਦੇ, ਕਿ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਰੂੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਸੂੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਛਾਂ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਛਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਦਬੋਈ, ਡੰਗਰ ਜਿਵੇਂ ਤਰਕਣ ਜੂਹੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਪਰਦਾ ਕੋਈ। ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜੇ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਦਬੋ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ 8 ਨੰਬਰ ਰਸ, ਅਦਭੁਤ ਰਸ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸਚਰਜ ਦਾ। ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਜਾਂ ਵਿਸਮੈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰਾ ਭੌਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਭੌਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪਰਾ ਸਰੀਰਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ
ਅਦਭੁਤ ਰਸ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਮਤਲਬ ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਤ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਮਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਵੇ ਆਗ, ਪਾਂਚੋ ਲੜਕੇ ਜਾਰ ਕੇ ਰਹਿ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਪਾਂਚੋ ਲੜਕੇ, ਪੰਜ ਲੜਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰ ਕੇ ਭਾਵ ਬਾਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਹੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਐਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਚਰਜ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿਸਮੈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਾਰਥੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਵਿਸਮਾਦ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਦਭੁਤ ਰਸ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਵੈਰਾਗ। ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗਮਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਾਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ ਜਦ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਾਦਰ ਦਾ ਜਲਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸਜਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਾਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਉੱਤਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ। ਆਪਾਂ 9 ਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 9 ਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਜੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਸਾ, ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਰੂਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।